السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سندھ میں بہت جلد گورنر راج لگا دیا جائے گا، ممتاز بھٹو کا دعویٰ۔ ایک ہم ہی نہیں جسے دیکھو جہاں وہی آنکھ ہے نم، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ غزہ میں بکھرے لاشیں تدفین کے منتظر، مسلم ممالک کی بے حسی برقرار۔ ملک بحران کی زد میں، انقلاب اور مارچ کی آہٹ تیز، وزیر اعظم سعودیہ روانہ۔ امریکہ کے افغانستان سے جانے پر پاکستان کے خدشات، جنگ متاثر ہو سکتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ بعض وفاقی وزراء وزیراعظم پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی مداخلت کی وجہ سے کراچی آپریشن کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے، اس لیے ضروری ہے کہ وفاقی حکومت کوئی فیصلہ کن وہاں پر ایکشن لے، اور وہ فیصلہ کن آپریشن یہ ہو سکتا ہے، ایکشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے ان وفاقی وزراء کی جانب سے کہ کیونکہ رینجرز وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہیں اور وہاں پر سیاسی حکومت کی مداخلت کی وجہ سے اس آپریشن کو بھی زیادہ کامیابی نہیں مل رہی اور بدنامی وفاقی حکومت کے حصے میں بھی آ رہی ہے۔ اور ان جو اطلاعات ہیں ان کو تقویت ملی ابھی گزشتہ چند 2 روز میں، جو ممتاز بھٹو صاحب کی جانب سے اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بھی گورنر راج کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو مسلم لیگ انسائیڈر ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک مفاہمت ہو چکی ہے آلموسٹ کہ اگلے چند ہفتوں میں وہاں پر کراچی میں کوئی اس قسم کا ایکشن کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے جو زرداری صاحب کے بیانات آئے ہیں وفاقی حکومت کے خلاف، وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے جو بیان ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا پاکستان میں جو مستقبل کی سیاست ہے اس پر گہرے اثرات ہوں گے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں خلیج بڑھتی ہے کراچی میں، سندھ میں اگر وہاں پر گورنر رول لگایا جاتا ہے تو 14 اگست کو پیپلز پارٹی اپنا وزن تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالے گی۔ یہ سب کیا ہے اور یہ جو ممتاز بھٹو صاحب کے حوالے سے کنٹروورسیز ہیں اس پر آج ہم ممتاز بھٹو صاحب سے بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب ممتاز بھٹو صاحب۔ بھٹو صاحب، یہ اطلاعات ہیں کہ جو وفاقی حکومت کے بعض وزراء کا یہ کہنا ہے کہ مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے سندھ میں سیاسی حکومت کی مداخلت کی وجہ سے۔ آپ بھی ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں اور ابھی حالیہ دنوں میں بھی آپ کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر گورنر رول ہونا چاہیے، اس پر کچھ کمنٹ فرمائیے۔ سندھ کی حالت تو ادھر تو برداشت سے باہر نکلی ہوئی ہے، بدامنی اتنی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ گھر سے باہر تو کوئی نہیں نکلتا، لیکن گھر میں اندر بھی کوئی سلامت نہیں ہے۔ رشوت خوری اتنی ہے کہ جو کھاتا پیتا نہیں ہے اس کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے سندھ کے حکمران۔ تازہ آپ کو پتا ہے کہ آئی جی کو اور 2 ڈی آئی جیز اور اس سے پہلے چیف سیکرٹری ان کو نکالا گیا سینئر آفیسرز کو، کیونکہ یہ پولیس کے لیے جو پرچیزز ہو رہی ہیں اے پی سیز اور ہتھیاروں کی، اس کے لیے 8 بلین جو اس حکومت نے رکھے ہیں اس میں حصہ پتی پہ یہ جھگڑ گئے، اور کیونکہ ان پولیس آفیسرز نے اعتراض کیا کہ ہم یہ انہیں نہیں دیں گے تو ان کو نکالا گیا۔ اور یہاں ڈسٹرکٹس میں بھی جو پولیس اور آفیسر ہیں وہ تو زرداریوں کی نوکری دے رہے ہیں، سندھ کے عوام کی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ حالت 5 سال سے 6 سال سے چلی آ رہی ہے، اب یہ 6واں سال ہے جو یہ چل رہا ہے، تو اس پہ تو ضرور لوگ بہت پریشان ہیں اور مرکز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ مرکز کے پاس قانونی آئینی اختیارات ہیں، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا کسی بھی وفاقی گورنمنٹ کو اپنا صوبہ کالونی بنانے کے صرف آڈینس نہیں بن کر رہ سکتے ہیں۔ یہاں بہت سنگین صورتحال ہے
اور مرکز کو نوٹس لینا پڑے گا، مرکز کو کچھ کارروائی کرنی پڑے گی، ورنہ یہاں کے یہاں تو بڑے عوام اب نکلنے کے راستے پہ ہے کہ اور کچھ نہیں رہا، راستوں پہ نکلے. تو یہ جب شروع ہوا تو اتنی ادھر نقصان ہوگا کوئی روک نہیں سکے گا. اچھا بھٹو صاحب، آپ نے کہا کہ مرکز کے پاس آئینی اور قانونی راستہ بھی موجود ہے اور آپ بڑی سنگین بتا رہے ہیں صورتحال ہے، تو اس حوالے سے پھر اس تناظر میں کچھ اگر آپ فرمائیے گا، کیونکہ یہ بھی میں پھر آپ سے پوچھوں گا، کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے مطالبہ ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے. گورنر راج ہو اور کچھ ہو، کچھ ضرور کرنا پڑے گا. یہاں ایسے برداشت سے باہر حالت جو لوگوں کو پھر یہاں بڑے ہنگامے ہو سکتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ہنگاموں کے سوا راستہ ہی نہیں بچتے. اچھا، اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو آپ بیان کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت سے آپ کا کوئی ملنے کا ارادہ ہے مستقبل میں؟ بہت سنگین ہے جی، اور میرا تو ملنے کا پروگرام نہیں ہے. عید تک روایت کے مطابق اپنی خاندانی روایت یہ ہے کہ عید پہ ہم یہاں ہوتے ہیں اور بہت لوگ پوری سندھ سے آتے ہیں. تو عید تک تو میں کہیں نہیں جا سکتا، لیکن میرے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے زیادہ تو مرکزی حکومت کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے لوگوں نے. لوٹ مار کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بدنظمی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کیا کیا باتیں سنتے ہیں ہم، کیا بتائیں. لوگ آ کے جو شکایتیں کرتے ہیں، اب پولیس میں بھرتی ہوئی ہے یہاں سندھ میں، پیسے دے کے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ میرے پاس وہ لوگ آئے ہیں کہ صاحب یہ 3 لاکھ مانگ رہے ہیں، یہ 4 لاکھ مانگ رہے ہیں بھرتی کرنے کے، اور وہ بھی وہ بھرتی کر رہے ہیں لوگ جن کو پیپلز پارٹی کی ریکمنڈیشن ہو، اور کسی کو تو وہ اندر آنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو یہاں تو زرداری راج لگا ہوا ہے. کاہے کی آئین، کاہے کا قانون، کاہے کی مرکزی حکومت، کاہے کا پاکستان. انہوں نے تو سندھ کو زرداریوں نے اپنی جاگیر بنائی ہوئی. اچھا ممتاز بھٹو صاحب، رپورٹس ہیں گزشتہ دنوں آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، تو سندھ میں یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے تناظر میں مستقبل میں کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی؟ تو ابتدائی مرحلہ تھا، بہت دن ہو گئے اس کو، اور جی ہاں انہی معاملوں پہ گفتگو ہوئی اور اس کو سدھارنے کی باتیں کی گئی، اور یہاں جو سندھ کے زخم ہیں ان کی ملم پٹی کرنے کی بات کی گئی. بہت کچھ ہوا، لیکن بعد میں تو پھر ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم تو پیچھے ہٹ گئے. بھئی اس پہ ہم ملوث ہونا نہیں. اچھا، یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سندھ کی صورتحال کا وفاقی حکومت کو علم بھی ہونا چاہیے، تو اس ساری صورتحال میں اگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو پھر آپ کوئی اپنی حکمت عملی وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ہماری سیاست مال بنانے کی نہیں ہے، ہماری سیاست ہے لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے کی. تو ہم اگر لوگوں کو اور کوئی راستہ نہیں ملا، اس کو نکلنا پڑا، تو ہم ان کے ساتھ. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو کس انداز میں؟ کیا اس حوالے سے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے آپ نے کوئی گفتگو کی، یا ابھی فوری طور پر کوئی گفتگو شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ اب وہ وقت آئے تو ہو سکتی ہے، لیکن ہماری اپنی جماعت ہے سندھ نیشنل فرنٹ، جو ہم نے ضم کی تھی مسلم لیگ میں، لیکن اس کو اندر یہاں کے جو سندھ کے جو لیڈر تھے مسلم لیگ کے، انہوں نے تو اس کو اندر آنے، پارٹی میں آنے دیا ہی نہیں. حالانکہ پوری سندھ میں مضبوط پارٹی ہے ہماری، تو اور کوئی چارہ نہیں رہا. اگر ہماری ضرورت نہیں، ہم نے محسوس کی کہ اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے مسلم لیگ نون میں یا مسلم لیگ کے راج میں، تو پھر ہم لوگ ہمارے پہلے ہی بہت ناراض ہیں ہمارے پارٹی والے، وہ تنگ بیٹھے ہیں، تو پھر ہم ان سے مشورہ کریں گے. اچھا بھٹو صاحب، کیونکہ وقت کم ہے، یہ بیان فرمائیے کہ اگر جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں آپ کے مطابق بڑی سنگین صورتحال ہے، اگر اس میں وقت میں مسلم لیگ نون گورنر رول لگاتی ہے سندھ میں، تو کیا آپ اسے سپورٹ کریں گے؟ جو بھی ریلیف دے گا لوگوں کو، جان کی سلامتی دے، رشوت سے بچائے، تعلیمی نظام، صحت کا نظام بحال کرے، وہ سب ٹوٹ چکا ہے یہاں. باقی جو ضروری زندگی کی ضروریات ہیں وہ مہیا کرے،
कोई भी आए जो ये काम करेगा हम उसका खैर मकदम करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भुट्टो, जो कह रहे थे कि इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है वो बहुत संगीन हो चुकी है और वफाकी हुकूमत को आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जो भी वो रास्ता इख्तियार करेंगे, मुमताज भुट्टो का ये कहना है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, और अगर उन्होंने वफाकी हुकूमत ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया कोई, तो फिर लोग सड़कों पर निकल आएंगे। गोया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी जानिब से वफाकी हुकूमत पर नून लीग की क़यादत पर यह प्रेशर है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, और जो इत्तलात आ रही हैं उसमें यह है कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उन्होंने ये यकीन दिलाया है जनाब मुमताज भुट्टो को कि आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में यकीनन इस हवाले से कोई कार्रवाई हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात में बड़ी ज्यादा खराबी आएगी, बहुत ज्यादा दूरी होगी, और फिर जो 14 अगस्त का इवेंट है उसमें ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग के मुखालिफ चली जाए। नाज़रीन, यहां पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो इस वक्त गजा में जुल्म हो रहा है उस पर हम बात करेंगे इम्तियाज गुल से, लेकिन एक मुख्तसर से वक्त के बाद। खबरें जो गजा से हैं बड़ी खौफनाक खबरें हैं। वहां पर कत्ले आम जारी है फलस्तीनियों का, वहां पर निहत्ते मुसलमान फलस्तीनी, उनको इस्राएली फौज अपने जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहा है, और जो खबरें हैं वहां पर हलाकतों की तादाद कई सौ हो गई है। कल भी हलाकतें हुई, आज भी हलाकतें, मजमूई तौर पर 600 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, और बिल्कुल इसराइलियों की किसी को कोई परवाह नहीं है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी मुकम्मल तौर पर खामोश है। चंद बयानात हैं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास मुनक्किद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक सकूत है, एक खामोशी है इस इंसानी अलमिये पर, इस कत्लेआम पर। वेस्ट तो खामोश है, लेकिन जो ज्यादा बुरी सूरत हाल है वो मुसलमान ममालिक की है। मुसलमान हुक्मरान भी खामोश हैं, और आम मुसलमान भी अफसोस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस हवाले से बेबस है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो एक सेंटीमेंट उभरता है जब इस किस्म की कार्रवाइयां होती हैं, तो फिर वो जो दहशतगर्द आकर वेस्ट के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए भर्तियां करते हैं, तो नौजवानों का रुझान उस तरफ चला जाता है, क्योंकि नौजवान ये समझते हैं कि इन हालात में ताकत के जरिए ही इसका जवाब दिया जा सकता है, और असूल को अगर फॉलो किया जाए, अमन का रास्ता अपनाया जाए, तो शायद फिर दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देती। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा जो कुछ हो रहा है, और क्यों दुनिया को, खासतौर पर मगरबी दुनिया को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि ये जो कुछ किया जा रहा है इसका बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। गुल साहब, जब 9/11 हुआ, अलकायदा ने हमला किया, तो जो ओसामा बिन लादेन की टेप चली थी उसमें फलस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा था उसका एक बड़ा उसका जिक्र था, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तंजीमें इसलिए वजूद में आई कि एक मुजरिमाना खामोशी है वेस्ट में जब कत्लेआम किया जाता है मुसलमानों का। अभी भी वही सूरत हाल है, तो ये इसका आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वेस्ट को इस बात का अदराक नहीं? देखिए, हमें एक हकीकत का इदराक करना चाहिए कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मगरबी कुव्वतें इस बात से आगाह नहीं हैं कि इसराइल में या फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। हकीकत ये है कि तमाम बड़े ममालिक, अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, ये बुनियादी तौर पे आलमी एक हुक्मरान तबका है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी दूसरे ममालिक के मफादात हों। ये हुक्मरान तबका फैसले करता है, इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा भी इस हुक्मरान तबके की एक तफ़ैली तंजीम बन के रह गया है। इसके फैसले छोटे ममालिक पे तो सादिर किए जा सकते हैं, वहाँ पे अमल दरामद हो सकता है, लेकिन इसराइल पे नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके ये तमाम बड़े ममालिक एक लिहाज से सियासी तौर पे और माली तौर पे मोहताज हैं। सियासी इसलिए कि जो यहूदियों के साथ हुआ था 1935, 1933 और 1945 के दौरान जर्मनी में, अभी तक इसराइलियों ने, यहूदियों ने खुद को एक मजलूम कौम के तौर पे पेश किया है। अमेरिका से बरतानिया, जर्मनी सबसे कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ गुल साहब, ये जो 1947 में 1940 में हुआ वो तो पुरानी बात हुई, एक मुल्क भी हो गया, सब कुछ हो गया। आज जो जुल्म हो रहा है, आज जो निहत्ते मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां पर जो इमेजेस आ रहे हैं,
کیا ابھی بھی اسرائیل مظلوم ہے؟ اور یہ جو ویسٹ ہے، آپ نے کہا کہ مالی طور پر کیا اسرائیل کے پاس کون سی اتنی دولت ہے؟ ان کا تو اپنا بجٹ خسارے میں ہے، وہ چند انڈیویجولز تو امیر ہیں، لیکن جو ریاست ہے اسرائیل کی وہ تو کوئی امیر ریاست نہیں ہے، وہ تو کمزور ریاست ہے۔ نہیں، بالکل میں یہ نہیں کہا کہ اسرائیل مظلوم ہے، وہ خود کو مظلوم بنا کے پیش کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے تمام بڑی طاقتیں کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات کرنے سے کتراتی ہیں، گریز کرتی ہیں۔ جہاں تک پیسے کی بات ہے، خود امریکہ اسرائیل کو 2 سے 3 ارب ڈالر سالانہ باقاعدہ اقتصادی امداد دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو دنیا بھر میں جو مالیاتی وسائل ہیں، اسٹاک ایکسچینجز ہیں، مالی منڈیاں ہیں، دنیا بھر کا میڈیا ہے، وہ بالواسطہ طور پہ یہودی لابی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر CNN کو آپ دیکھ لیں، فاکس نیوز کو دیکھ لیں، وہ تمام اس انداز میں اسرائیلی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ حقیقت ہو۔ پھر تو امتیاز گل صاحب بات یہ ہے، امتیاز گل صاحب، پھر تو یہ پورے کا پورا جو ویسٹ ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، یہ ایک منافقت ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ویسٹ کی جانب سے اتنی منافقت کی جاتی ہے تو پھر وہ جو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اس میں پھر بہت ساری جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں، انتہا پسند لوگ آگے آ جاتے ہیں، اور عام نوجوان بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر اتنے ظلم پر بھی منافقت ہے، خاموشی ہے، تو پھر اس کے لیے تو ہتھیار اٹھانا پڑیں گے۔ تو یہ جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے، اس سے تو دنیا میں انتہا پسندی کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ جی بالکل درست کہا آپ نے، اس سے ظاہر ہے جو انتہا پسندانہ خیالات ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور اس حوالے سے القاعدہ یا اخوان المسلمین یا دوسری ان کی ہم خیال جماعتیں اپنا جو ایک نیریٹو، ایک بیانیہ پیش کر رہی ہیں، یہ بالکل اس کو مزید توانائی بخشتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں چاہے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، بلکہ غیر اسلامی ملکوں میں بھی جہاں پہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اس وقت انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کا لامحالہ اثر نوجوانوں پہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ان نوجوانوں پہ۔ مختصراً یہ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے مسلمان حکمرانوں کو، پاکستان میں کیا کرنا چاہیے حکمرانوں کو؟ دیکھیے، پاکستان یا دوسرے اسلامی ممالک میرا خیال ہے بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کچھ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کی دانش کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے ہے، عدم اتفاق کی وجہ سے ہے، ان کی خود فلسطینیوں کے اپنی صفوں میں عدم استحکام ہے، اور ایک تقسیم موجود ہے الفتح اور حماس کے درمیان۔ اور الفتح والے بھی کئی رہنما یہی کہتے ہیں کہ جب تک حماس کی تنظیم اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گی اور تشدد سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرے گی، فلسطینیوں کا خون یوں ہی بہتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مجرمانہ غفلت ہے اس کا برا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی سیاست پر بھی۔ پورے جو عالم اسلام کے نوجوان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس منافقت کی وجہ سے کہ شاید اگر وہ ہتھیار اٹھائیں گے، اگر وہ ملیٹنسی کی طرف جائیں گے، تبھی وہ اس چیز کا، اس ظلم کا جواب دے سکیں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف عمرہ کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن بتایا جا رہا ہے وہ 9 دن وہاں پر قیام کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے لوگوں کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے کے لیے وہ یہاں پر موجود رہیں۔ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا اور کیوں کر رہی ہے اپوزیشن اس پر تنقید؟ بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب پہنچ گئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 9 دن وہاں پر قیام کریں گے۔ اپوزیشن کے رہنما اس بات پر تنقید کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بڑے شدید بحران ہے اس وقت، غربت، لوڈ شیڈنگ، امن امان، اور ایک آپریشن بھی جاری ہے۔ ان حالات میں اتنے زیادہ دنوں کے لیے وزیر اعظم کا ملک سے باہر رہنا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر اس بات کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ماضی میں جب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں صدر آصف علی زرداری یا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ملک سے باہر جاتے تھے تو مسلم لیگ نون ان پر تنقید کرتی تھی۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان جناب صدیق الفاروق بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور تحریک انصاف کی ناز بلوچ صاحبہ۔ سب سے پہلے جناب صدیق الفاروق صاحب، 9 دن کے لیے چلے گئے وزیر اعظم، اور اس میں یہ تمام مسلمان چاہتے ہیں عبادت کرنا، عمرہ کرنا، رمضان کے دن ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم کا جو آفس ہے وہ اتنا اہم ہے، اور 20 کروڑ عوام کے مقدر کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے، روزانہ
रोजाना बड़े अहम मामलात होते हैं, 9 दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब का बाहर चले जाना एक तनकीद है। क्या आप जवाब देंगे इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समी इब्राहिम साहब और एज़न सिरात मुस्तकीम। बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब एहतिकाफ नहीं बैठे कि जिसमें टेलीफोन पर बात करना या हिदायत देना मुमकिन ना हो। वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ अगर मौजूद हैं तो पाकिस्तान से मुसलसल राब्ते में हैं। वो IDPs के मामलात भी पूछ रहे हैं, वो बिजली के मामलात भी पूछ रहे हैं ये, लेकिन इसके दरमियान अगर वो नमाजें मस्जिद नबी में पढ़ते हैं और उम्रा करते हैं तो मेरा ख्याल है एतराज होना चाहिए। वो राब्ते हैं, उनकी टीम काम कर रही है और वो भी माशाल्लाह निगरानी कर रहे हैं। और ये दौर ई गवर्नमेंट का है और ई गवर्नमेंट से वज़ीर-ए-आज़म साहब को इलेक्ट्रॉनिक जो मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं उनसे बड़ा शगफ है और वो उनसे काम ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बात के ये ई दौर है, लेकिन फिर सदीकुल फारूक साहब क्यों तनकीद की जाती है मुस्लिम लीग नून की जानिब से अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी कि जी अगर आपने सियासत करनी है तो मुल्क में वापस आएं, और फिर माजी में जब पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म और सदर बाहर थे, जिधर फ्लड आया हुआ था, तो बड़ी तनकीद की थी मुस्लिम लीग नून ने कि इस वक्त रहनुमा को बाहर नहीं होना चाहिए। जी, अल्ताफ हुसैन साहब का मामला दूसरा है। वो मुसलसल 22-23 साल से मुल्क से बाहर हैं, नंबर 1, और भी एक साहब यहाँ पाकिस्तान आए हुए हैं और वो एक दोहरी शहरियत रखते हैं। अब एक आदमी का 22 साल से मुल्क में ना आना या एक दूसरे आदमी का 10 दिन या महीने 2 महीने के लिए आ जाना और बावजूद इसके कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का अहल ना हो, अदालत ने उसे डिसऑनेस्ट करार दिया, वो पूरा से ना उतरता हो, तो उसका और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मामला तो आप इकट्ठा ना करें ना। ये 8-9 दिन के लिए 7 दिन के लिए जा रहे हैं और राब्ते में हैं और मुल्क के मामला चला रहे हैं वहां बैठ के भी। और तो मेरी दरखास्त है कि अपोजिशन भी अगर तनकीद करती है तो कम अज कम फर्क देखे, जमीन आसमान का फर्क है। अपोजिशन की तनकीद सर आंखों पर, लेकिन वो तनकीद रहनुमाई के लिए करे, कीड़े डालने के लिए ना करे। ठीक है, अच्छा हमारे साथ ही रही सदीकुल फारूक साहब, क्योंकि नाज बलोच साहबा हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ की रुकने असम्बली है, कौमी असम्बली की रुकने। बलोच साहबा, सदीकुल फारूक साहब तो कह रहे हैं कि आप तनकीद करें लेकिन कीड़े ना निकालें, और ई दौर है और वज़ीर-ए-आज़म वहां से हदायत दे रहे हैं, तो फिर उनके बाहर जाने पर इतना क्यों एतराज है अपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीर साहब, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के बाहर जाने पर एतराज इस वजह से है कि मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है। इस वक्त आपके पास ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी जानिब 18 घंटे की लोड शेडिंग, आवाम बेहाल हो चुकी है। लोड शेडिंग माह रमजान के अंदर 18 से 20 घंटे की जो लोड शेडिंग है, ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उस हुकूमत के ऊपर जिन्होंने ये वादे करते हुए इलेक्शन कैंपेन अपनी चलाई थी कि वो 6 महीने के अंदर इस बिजली के बहरान को खत्म कर देंगे। और ये वही हुकूमत है कि जब 2008 में यही हुकूमत जो है कोर्ट तक गई और एक व्हाइट पेपर लेकर आई थी जिसको सिद्दीक फारूक साहब डिनाई नहीं कर सकते। उस व्हाइट पेपर में इन्होंने कहा था कि एनर्जी सरप्लस मौजूद है और ये हुकूमत अगर हमें दे दी जाए तो हम 6 महीने में बहरान खत्म कर देंगे। अब ये बताइए कि ना तो आप बहरान खत्म कर पा रहे हैं, एक तरफ आपके पास IDPs का ऑपरेशन चल रहा है, IDPs जो है वो अपने घरों से बेघर हुए हुए, ये मुल्क के संगीन मसाइल में घिरा हुआ है इस वक्त, और वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर मौजूद है। वो तो सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं और कि दूसरी बात ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, मॉडर्न कम्युनिकेशन कोई भी चीज होती है, मैं आपको समीर साहब ये बता दूं कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में कोई भी चीज होती है उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म वैसे ही गायब और लापता होते हैं। तलाशी गुमशुदा वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त दिखाई देते हैं। ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन का हमें ISPR इत्तला देती है, कराची का अटैक हो जाता है, एयरपोर्ट पे वज़ीर-ए-आज़म लापता होते हैं। कहीं पर भी अवाम को कॉन्फिडेंस में वज़ीर-ए-आज़म ना लेते हैं, ना अवाम के साथ उनकी कहीं नजर नहीं आते, अवाम के साथ उनकी कोई एक केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही कि उनकी मौजूदगी हो। एक वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्क के अंदर मुल्क के मामलात को ऐसे संगीन नौयत में छोड़कर इतने लंबे दौरानिए के लिए मुल्क से बाहर हो, बल्कि लेकिन मियां साहब ने तो ऐसा ट्रेंड छोड़ा है कि वो मुल्क के अंदर होते हुए भी अवाम को दिखाई नहीं देते। लिहाजा जी सदीकुल फारूक साहब, इब्राहिम साहब, पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा ज़रब-ए-अज़ब में तो वज़ीर-ए-आज़म ही नजर आ रहे हैं। 3 दफा वो विजिट कर चुके हैं और उसके अलावा कोई 8 से 10 ब्रीफिंग्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्हें दे चुके हैं। अभी जाने से पहले वो ब्रीफिंग दे चुके हैं और ब्रीफिंग भी कर चुके हैं, और सैफरान के
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और हमारी पार्टी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और खैबर पख्तूनख्वा जो फाटा का डिजास्टर मैनेजमेंट है वो फील्ड में है। वजीर आजम साहब ने 1 अरब रुपए से ज्यादा दे दिए हैं और एक बड़ा पैकेज जो है उसका ऐलान ही नहीं किया, बल्कि वो मिल रहे हैं पैसे सबको। मेरी बहन नाज बलोच साहबा तो इनको 2-4 जुमले इन्होंने वजीर आजम के खिलाफ पक्के रटे हुए हैं, वो ही फरमाती हैं। दूसरी बात है कि ऑपरेशन ज़रबयाज़ के हवाले से तो बात इनसे मैं पूछता हूँ कि आप ऑपरेशन ज़रबयाज़, इमरान खान साहब लंदन में अभी 2 दफा चंद दिनों में जा चुके हैं, आप भी इस वक्त भी वो लंदन में हैं। ऑपरेशन ज़रबयाज़ वहाँ उन्होंने कहा कि जी IDPs हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 20 अरब रुपए मांगते हैं। और यानी उनके पॉलिसियों में कोई तसलसल, कोई यकसानी नहीं है। ठीक है, आज अच्छा। एक यू टर्न लेते हैं, कल दूसरा यू टर्न लेते हैं। फारूक साहब कम जरा अपनी लीडरशिप आपका पॉइंट आ गया, वक्त मेरे पास कम है। मैं नाज बलोच साहबा इसको आप रिस्पॉन्ड करेंगी कि इमरान खान साहब भी तो लंदन गए। देखें, ये जातियात के ऊपर आके अगर मियां साहब के ऊपर कोई तनकीद की जा रही है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जा रही है, तो ये फौरन खान साहब के ऊपर आ जाते हैं। बात यह कि मुल्क के वजीर आजम का टाइटल इस वक्त चले जाली मैंडेट ही सही, लेकिन मियां साहब के पास मौजूद है। तो अगर वो वजीर आजम का टाइटल रखते हैं तो फिर उनको वजीर आजम का किरदार अदा करके दिखाना भी होगा। इस मुल्क के अंदर अपनी मौजूदगी और एहसास, अपने जो प्रेजेंस का एहसास भी दिलाना होगा। ये नहीं हो सकता कि मियां साहब अवाम के साथ लापता रहे और हमें खबरें कहीं और से मिलती रहें। मियां साहब का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। मुल्क की हालात देखिए, किसी भी मुल्क में इस तरीके से आप बता दें 1 साल के अंदर मियां साहब ने कितने बैरून ममालिक दौरे किए हैं, इस कौम और मुल्क के टैक्स के पैसों के ऊपर, खर्चों के ऊपर, अखराजात के ऊपर कितने अफराद को बैरून मुल्क ट्रिप करा चुके हैं। और IDPs का जहां तक मामला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुतहर्रिक तरीके से IDPs की मदद कर रही है और हम करेंगे। हम अपना फर्ज समझते हैं कि इंसानियत के नाते हमें करना है काम, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी वफाकी हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब। नाज बलोच साहब ये कह रही हैं कि जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो नहीं खर्च करनी चाहिए, वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में रहना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जराए और खास तौर पर वज़ीर आज़म हाउस ने ये बताया कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर अपने ज़ाती खर्चे पर हैं और वहां पर जो उम्रे में जो भी अखराजात हैं वो वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से अदा किए हैं। सदीकुल फारूक साहब का ये कहना है कि मौजूदा जमाना जो है वो कम्युनिकेशन का है। जहां पर भी हैं वज़ीर आज़म वो अपनी कौम के साथ, अपने जो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ वो इन टच है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि जो टाइटल है वज़ीर आज़म का वो ये डिमांड करता है कि उनको यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क शदीद बहरानों में घिरा हुआ है। नाज़रीन, यहां पर हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की। वहां पर अमरीकी फौज के ड्रॉडाउन के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, नेटो फौज के इनखला के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो हालात हैं वो इस काबिल नहीं है जो गारंटी दे सके मुस्तकबिल के फ्यूचर की। और खबरें ये हैं वाशिंगटन में पाकिस्तान अमेरिका से ये कह रहा है कि अपनी सारी फौजें वहां से ना निकाले, क्योंकि अगर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया तो उसके खित्ते पर बड़े खतरनाक असरात होंगे। लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जिस तरह से दिन करीब आ रहे हैं अफगानिस्तान से नेटो और अमरीकी फौजियों के इनखला के, उसी तरह बहुत सारे लोगों की जो इस खित्ते के हालात पर भरपूर नजर रखे हुए हैं उनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। क्योंकि अमरीका जिस वक्त ये छोड़ेगा मुल्क, जिस वक्त अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकालेगा तो एक वैक्यूम होगा, क्योंकि ये कहा गया था कि वो अफगान जो आर्मी है उसकी मुकम्मल तश्कील हो जाएगी उस वक्त तक जब ड्रा डाउन होगा। और उसके साथ ये भी था कि एक मुनसिफाना इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब जो सही जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी अफगानिस्तान में, इक़्तिदार उसको सौंप दिया जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन हुआ उसके हवाले से जो धांधली के इल्जामात और जो मामलात हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज ने भी कबायली इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर रखा है तालिबान के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ। लेकिन इससे बड़ी जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो ISIS ने एक इस्लामी रियासत खिलाफत के क़याम का ऐलान किया, जिसमें इराक और सीरिया का कुछ हिस्सा शामिल है। और बताया जा रहा है कि उनकी अगली मार जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। जब अफगानिस्तान से निकलने की तारीखों का ऐलान किया गया था तो उस वक्त ये फिनोमेना अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। इस सारी सूरत हाल में ये इतलात है कि पाकिस्तान का एक
हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें सेक्रेटरी डिफेंस भी थे। वाशिंगटन में उन्होंने अमेरिकन से मुज़ाकरात किए हैं और उनसे ये कहा है कि अपना जो ड्रा डाउन की तारीख है उस पर नजरसानी करें। मुकम्मल तौर पर अमरीकी फौजों का और दुनिया की फौजों का अफगानिस्तान से निकल जाना एक खतरे की अलामत होगा, खतरे की यह घंटी है, क्योंकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो शायद इस काबिल नहीं होगा जो इन दहशतगर्दों को रोक सके। इस सारी सूरत हाल पर जनाब शाहिद लतीफ हमारे साथ हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे क्या इसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पर। अस्सलाम वालेकुम शाहिद लतीफ साहब। जी वालेकुम सलाम समी साहब। शाहिद लतीफ साहब, ड्रा डाउन की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, हालात पहले से भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वाशिंगटन में अब जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खबरें ये हैं कहा है अमरीकी हुक्काम से कि वो वहां से जो इनखला की तारीखें हैं उस पर जरूर वो गौर करें और मुकम्मल तौर पर जो फौजें निकालने का फैसला है शायद उससे खित्ते में इंस्टेबिलिटी आएगी। देखें, जिस तरह आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, मैं समझता हूं कि वो जो हमारे अहदाफ थे वो हरगिज पूरे नहीं हुए, जिनकी बेस पे ड्रॉ डाउन जो था वो होना था। सबसे बड़ी बात कि ANA अफगान नेशनल आर्मी जो है क्या वो इस स्टेट में है कि वो इस सारे निज़ाम को टेक ओवर कर सके। गो अमेरिकन कहते हैं कि हाँ वो ये सारा काम सिक्योरिटी का अपने ज़िम्मे ले सकेगी, मगर इस पे सवालिया निशानात हैं कि उनकी क्या तैयारी ऐसी है। क्या अमेरिकन फोर्सेस भी जब उनके साथ थी तो आपने देखा कि तालिबान के अटैक्स गाहे बगाहे मुख्तलिफ मकामात पे इंक्लूडिंग उनकी बहुत बड़ी बेसिस जो हैं उनके ऊपर भी उनके अटैक्स होते रहे। तो पहले ही इसकी तरफ इसके ऊपर कुछ सवालिया निशानात थे। अब इसमें आप जमा कर दें वो मामला जो यकदम उभर के सामने आया है इलेक्शंस की बुनियाद पर, और ये जो रन ऑफ इलेक्शंस हुए हैं इसके रिजल्ट्स हरगिज कबूल नहीं किए जा रहे। जो कैंडिडेट पहले जीते थे अशरफ गनी, उन्होंने बाकायदा इसको चैलेंज कर दिया है और एक बहुत बड़ा क्राइसिस अब वहां होने जा रहा है। इसी सिलसिले में आपने देखा कि जॉन कैरी जो है फॉरेन सेक्रेटरी, उनकी एक बड़ी मुराद ये है कि उन्होंने जो डॉक्टर अब्दुल्ला उन्होंने चैलेंज किया। जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल्ला ने चैलेंज किया। सॉरी, डॉक्टर अब्दुल्ला जो कैंडिडेट थे जो पहले जीते थे उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि एक क्राइसिस की सूरत जो है वो डेवलप होने जा रही है। इसी सिलसिले में जॉन कैरी जो है उन्होंने एक बड़ी तेज रफ्तार किस्म की ट्रिप की और वो अपरेंटली तो वो इस तरह का बयान दे गए कि जी 100% इसकी ऑडिटिंग होगी। 8 मिलियन वोट्स की ऑडिटिंग की बात हो रही है जो कि एक छोटा काम नहीं है। जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ अफगानिस्तान है उसने भी कहा है कि हम इस पर नजरसानी करेंगे। गो उन्होंने अनऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये अशरफ गनी जो है उनकी फेवर में उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, मगर दोनों ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं मैं समझता हूं कि मामलात जो हैं वो अच्छाई की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। इस सूरत में जो आप देख रहे हैं अगर वहां गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं होती और फौरी तौर पर यह चैलेंज हो जाता है और दोनों जो ग्रुप हैं उनके दरमियान एक कशमकश की सूरत निकलती है तो फिर तो अफगानिस्तान एक सिविल वार की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा। और गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट जो कि वक्त की बहुत शदीद जरूरत थी वहां कायम होती और फिर बाकी जो धड़े हैं उनको भी गवर्नमेंट में लाया जाता। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ा काम था। तो अब जबकि इलेक्शंस ही चैलेंज हो गए और इस सूरत में एक स्टेबल गवर्नमेंट मैं समझता हूं बहुत दूर का ख्वाब बन गया। इसके साथ आप दूसरी चीज को अगर मिलाएं, ऑब्वियसली अगर इन हालात में आप गवर्नमेंट ही नहीं बना पाते और अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर जाती हैं तो फिर तो खाना जंगी की सूरत हाल हो गई ना, और पाकिस्तान को बिल्कुल बजा तशवीश है इस मामले पे। अच्छा, एक और बात पर मैं शायद मैं एक और बात पर आपको कमेंट चाहूंगा। ये भी हैं खबरें और ये बाकायदा अनाउंस भी हो चुका है कि जो कोलिशन सपोर्ट फंड है जैसे ही अमेरिकन यहां से चले जाएंगे वो भी उसकी अदायगियां भी रुक जाएंगी। इससे पहले यानी जो खर्चा आ रहा था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उसमें अमेरिका एक हिसाब में एक हवाले से उसमें कुछ वो जो पाकिस्तान के एक्सपेंसेस थे उसकी वो रीपेमेंट हो रही थी। लेकिन अगर कोलिशन सपोर्ट फंड भी बंद हो गया और वहां पर सिविल वार शुरू हो गई और फिर अमेरिकी फौजी भी वहां से निकल गए तो उस खित्ते में फिर जो सारी सूरत हाल को काबू करने की जिम्मेदारी तो जो पाकिस्तान की आर्मी है पाकिस्तान के हिस्से की तरफ तो उनकी बढ़ जाएगी। और इन हालात में पाकिस्तान तो ऑलरेडी बड़े इक्तिसादी मामलात में बड़ा पीछे है, तो वो जो खर्चा है उसका भी पैसा नहीं आएगा तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल नहीं खड़ी हो जाएगी। देखें जी, ये सिर्फ मसला कोलिशन सपोर्ट फंड का नहीं है, वो तो बंद होने का बिल्कुल उसमें इम्कान है। जो असल मसला है मैं समझता हूं कि इसी सिलसिले में अफगानिस्तान को भी एक वार्निंग दे दी गई है कि अगर उन्होंने आपस में हालात एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज न किया इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में तो वहां भी वो फंड जो है उसकी फराहमी बंद हो जाएगी।
تو میرے نزدیک وہ اس سے بھی بڑا کرائسس ہوگا. پاکستان کے لیے تو مسائل ہیں ہی, مگر افغانستان میں اگر آپ یہ ان کا جو سپورٹ فنڈ بند کرتے ہیں تو ان کی تو مشینری بالکل ہالٹ ہو جائے گی, وہ تو بالکل آگے چلے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اوپر سے الیکشن کا مسئلہ, پھر فنڈ بند ہونے کا مسئلہ. شاید صاحب تو آپ دیکھیے, یہ جو آپ نے بیان کیا کہ فنڈز پاکستان کے بھی بند ہو جائیں گے, افغانستان میں بھی بند ہو جائیں گے, تو پھر تو ان دہشت گردوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ جو ایک اور خوفناک فنامنا ISIS کا جو عراق میں ہوا ہے, اگر جیسے بتایا جا رہا ہے اس کا رخ اس خطے کی طرف ہوا اور ادھر فنڈز بھی نہیں ہوئے, تو اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے جس کو ہم ٹوٹلی اگنور کر رہے ہیں. ابھی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان افغانستان یعنی ہماری نظریں صرف ان دو جگہوں پہ اس وقت جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں. اصل میں جو مسئلہ ہے ہم اس کا بغور جائزہ نہیں لے رہے, اور یہ ہمارے فارن آفس کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے کہ دیکھے کہ عراق اور سیریا میں حالات کس تیزی سے بدلے ہیں, اور یہ جو ISIS کا فنامنا ہے اس نے سیریا اور عراق میں کس تیزی سے پیش قدمی کی ہے. اور تقریباً نارتھ آف سیریا سے اگر آپ شروع ہو جائیں, وہ الیپو کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے وہ شروع ہے اور بغداد کے مشرق میں آ کے مغرب میں آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں. اور اس دوران انہوں نے بہت بڑی بڑی آئل ریفائنریز پہ قبضہ کر لیا ہے, اور موصل اور تکرت جو ان کے بہت بڑے شہر ہیں وہاں قبضہ کیا ہے. سنی جو شیعہ وہاں کی آبادیاں ہیں ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اور بڑی تیزی سے ان کی پیش قدمی جاری ہے. اور اب وہ ISIS کی بجائے خود کو ISIS کہتے ہوئے اینڈ پہ انہوں نے جو معاملہ سیریا کا تھا اس میں لیونٹ کا لفظ استعمال کیا ہے, جس کے اندر وہ اور 8 مسلمان ممالک کا نام لے رہے ہیں, جس کے اندر آپ کے بڑے بڑے ملک جس میں ایجپٹ, ترکی, پارٹ آف سعودی عربیہ, لیبنان, اس طرح کے ملک شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ خطرہ ہے جس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دے رہے. تو اندازہ کیجئے کہ افغانستان میں اس طرح کا خلا پیدا ہو جائے, اور وہ خلافت کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رخ ان سب ملکوں کی طرف ہے اور ہم پیش قدمی کریں گے اپنی خلافت کی. انہوں نے ایک طرح سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. بہت بہت شکریہ شاہد کہ لطیف صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بڑی ایک سنگین صورتحال ہے, فنڈز بھی ختم ہو رہے ہیں, اور جو ملیٹنٹس ہیں وہ خلافت کا اعلان کر کے اس خطے کی جانب پیش قدمی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. بڑی ایک سنگین صورتحال, اور ہمارے حکمرانوں کو یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے, دنیا کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے